नमस्कार जय जगन्नाथ स्वागत करुच्छे आपण मानक नुआ ब्लॉग रे। तो आपण मैंने दीघारू आसिक एटे गोटे गौड़ी मठरे रही। तो रातिर तो आम खाई पी समस्त शोई पड़ू। यहाँ हूँ नेक्स्ट डे मॉर्निंग दृश्य किसी एपरी थिला। तापर आम समस्ते खाई पी दिन बेले रेस्ट नहीं एठी गोटे एमती गार्डन टाइप अच्छी से मठरे। तो से गार्डन रे आम आसिक एमती बुलूलु। तो से गौड़िया मठरे आसिकी बुलवा देखिलु जे एते सुंदर मंदिर होइछि। तो तार क्लिप्स मुझे उठे आनी बहुत भल लगे। आठी प्रायतः सेमती जो मैंने रुहती प्राय कहीं आसती। तो ये शांति 10-15 मिनट बसिलु। आठी देखु गिरी गोवर्धन अच्छा केते समय बसवा चारिकर जाक एमती भ्यू थिला। बसिया पर बहुत मन को शांति मिलता। आठी तो एज वेल एज जो आपण खोजे से ही गिरिधारी थे। तो एठी तार समस्ते आसिकी बसी समस्ते। तो एठिकार दृश्य संध्या बेला किसी एमतीका थिला। आउ चारिपटे एमती मठ टाइप करथिले समस्ते। सेठी जो मैंने सब रोहुथिले साधु संत माने से घरे भी रोहुथिले। आउ सेठी क्वार्टर टाइप भी करथिले। जो मैंने भड़ा भी नहीं जो टूरिस्ट मैंने आसिक भी रोहुथिले ए मठरे। आउ भोजी भात करके से मैंने खाऊथिले। बट से ए मठरे ना एमती रूल अच्छे जे आपण भोजी भात करके खातु। बट जमती जानते इस्कन रे पियाज रसुण आमिष हुएनी। तो ये मठरे भी ठीक सेमती थिला जे आमको से आमको पूरा स्ट्रिक्टली मना करथिले कि एठी बिना पियाज रसुण आउ बिना आमिष रे सात्विक रे भोजन करंतु। तो आम खाई पीकी शोई पड़ू। तापर सकाल उठिकी गाधुआ पाधुआ सारी आम बाहरी आसलु इस्कन को 3टा 4टा टाइम हम रथ यात्रा देखापी। इस्कन रे आमको कहते कि 3टा 4टा टाइम रे कि तुम्हें जल्दी बाहर की आस हरी रथ यात्रा स्टार्ट हम। इस्कन जो रोडटा अच्छे से बहुत भीड़ हो। तो आम जल्दी जल्दी कम सारिकी इस्कन मंदिर आड़ को बाहरी पड़लु। देखी पड़े रथ यात्रा जो से इस्कन मंदिर रास्ताटा केते गहली अच्छी। जेहेतु फर्स्ट टाइम तो टिके बाट पचारि पचारि जावाक पड़ूला ओबियसली। तो यहाँ हूँ दीकर साइड व्यू सबू एमती थिला। तापरे आम आसलु हेरी मायापुरी। मायापुरी भीतर जो इस्कन मंदिरटा थिला। तो ता भितर आम ये एंटर करछु। तो ता भितर मोबाइल अलाउ नथिला। तो बाहर वीडियो मु आपण मानकु किछि देखौछि आपण माने देखंतु। तो भीतर वीडियो तो आम करि पालुनु। तो जेतिकी आम बाहर बुलीछु से बाहर वीडियोटा मु आपण मानक पई शेयर करिछि। तो ये बड़ बहुत बड़ स्पेस थिला बहुत बड़ एरिया थिला। तो एठी आसिकी बुझला परे आम जानिलु जे सेटा मंदिर नाटा मन पड़नी। सेठू रथ आसिकी एठे रहिबे। तो से रथ यात्रा भी लगी भी बहुत प्रिपरेशन ये भी चलता। आउ जो सामना पट घर देखुं से कंस्ट्रक्शन काम भी चली अधा अधि काम अच्छी। आउ से माने अनाउंसमेंट भी करते कि निज जिनस निज पाखरे रखंतु सावधान सहित। कारण बहुत भीड़ थिला रथ यात्रा लगी। तो आमे माने केयरफुली समस्ते एकाठी एका संगे हाथ धरा धरी होगी जाऊलु। कारण जदि बाय चांस टिके भी हाथ छड़ा हो समस्ते किए कुआड़े आग पछ होकर रहीजे। तो से समस्ते पाखापाखी होगी रोलु। आउ यहाँ तांकर एंटर रे गोटे एमती आश्रम टाइप कर चाल घर। आउ सेठी अहरह नाम जप होता कीर्तन होता। देखी पड़े राधाकृष्ण सेठी भी थिले।
ତାପରେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଆମେ ଚାଲିଲୁ। ଆଉ ଆଗକୁ ଯିବା ପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେଠି ଟେମ୍ପଲ୍ ବି ଅଛି। ଏଇ ଯେଉଁ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏମିତି ଦେଇଛନ୍ତି ବର୍ଡ଼ର ଟାଇପ୍ର। ତା ପଛପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆହୁରି ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ସେମାନେ କରିଛନ୍ତି। ତା ଭିତରେ ରାଧା କୃଷ୍ଣ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସଖୀମାନେ, ଆଉ ତା ପଛରେ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଗଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତି ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି। ତ ଦେଖିକି ଗୋଟେ ଆତ୍ମା ତୃପ୍ତି ଲାଗିଲା କି ଏମିତି ଲାଗିଲା କି ହଁ ଭଗବାନ କେବଳ ମୋତେ ହିଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇଟା ଗୋଟେ ବଣ୍ଡିଙ୍ଗ ରହିଯାଏ ଭଗବାନ ଆଉ ତମ ଭିତରେ ନା ଗୋଟେ ବଣ୍ଡିଙ୍ଗ ରହିଯାଏ କି ନାଇଁ ହଁ ସିଏ କେବଳ ମୋତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ କେବଳ ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି। ସଂସାରରେ ତାଙ୍କ ଛଡ଼ା, ତାଙ୍କର ଆଉ ମୋ ଛଡ଼ା ଆଉ ତୃତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି କେହି ବି ନାହାନ୍ତି। ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ ମୁମେଣ୍ଟ ଥାଏ ଯେଉଁଟା କେବେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କରିହେବନି। ଆପଣ କେତେବେଳେ ବି ଜଗନ୍ନାଥ ହୁଅନ୍ତୁ କି କୃଷ୍ଣ ହୁଅନ୍ତୁ, କେବଳ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଯାଇକି ବହୁତ ଭିଡ଼ ଭିତରେ ବସି ପଡ଼ିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଲାଗିବ କି ନା ଏତେ ଭିଡ଼ ଭିତରେ ସେ କେବଳ ଆଉ କେବଳ ମୋତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି। ସେତେବେଳେ ନା କେଉଁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ବି କିଛି ଲାଗେନି, ମାନେ କିଛି ମନେ ହିଁ ପଡ଼େନି ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ କି ଆମେ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଭାବିକି ଯାଇଥାଉ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ କି ମୁଁ ଯାଉଛି ଆଜି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ, ତ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ଏଇଟା ମାଗିବି ସେଇଟା ମାଗିବି, ଭଗବାନ ମୋତେ ଏଇଟା ଦିଅ ସେଇଟା ଦିଅ, ମୋର ସବୁ କଷ୍ଟ ଦୂର କରିଦିଅ। ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଆମେ ଭାବିକି ଯାଉ, ବଟ୍ ସେଇଟା କେବେ ବି ହୁଏନି। ଆଉ ସେଇଟା ମୁଁ ନିଜେ ଅଙ୍ଗେ ଲିଭେଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପୁରୀ ବି ଯାଉ ତ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଭାବିକି ଯାଏ କି ଭଗବାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସେଇଟା କହିବି, ବଟ୍ କେବେ ସେଇଟା କେତେବେଳେ ବି ହୁଏନି। କେତେବେଳେ ସେ ଜିନିଷଟା ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ପରେ ସବୁ ମାଇଣ୍ଡରୁ କୁଆଡ଼େ ସବୁ ଉଭେଇଯାଏ, ମାଇଣ୍ଡ ପୁରା ଟୋଟାଲି ଫୁଲ୍ଲି ବ୍ଲାଙ୍କ ହେଇଯାଏ ଆଉ କିଛି ଜଣା ହିଁ ପଡ଼େନି। ତାପରେ ଏଠି ଦିକର ସାଇଡ଼୍ରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତାଙ୍କର ସବୁ ମଠ ଟାଇପ୍ର ହେଇଛି ଆଉ ପୁରା ଗାର୍ଡ଼େନ୍ ଟାଇପ୍ର ହେଇଛି, ପୁରା ସଜେଇକି ରଖିଛନ୍ତି ରଥଯାତ୍ରା ଲାଗି। ଏଠି ସାଇଡ଼୍ରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେଇଟା ତାଙ୍କର ମାର୍କେଟ ଟାଇପ୍ର ହେଇଛି, ସବୁ ପ୍ରସାଦ ହେରିକା ମିଳୁଛି। ତ ସେଠୁ ଆମେ ବାହାରିକି ଆସିଲୁ। ଏଠୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ଛୋଟ ରଥଯାତ୍ରା କରିକି ଡିଜେ ବଜେଇକି ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭଜନ ହେରିକା ଲଗେଇକି, ତ ଏଠି ଛୋଟ ମୂର୍ତ୍ତି ଧରିକି ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ଧରିକି ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ରଥଯାତ୍ରା ଭିଡ଼ିକି, ରଥ ଭିଡ଼ିକି। ତା ଭିତରେ ବି ଆମେ ଟିକେ ଧରିକି ରଥଙ୍କୁ ଟିକେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ଦେଇଥିଲୁ। ଆଉ ଏଠି ବୋଧେ କେତେଜଣ ତାଙ୍କ କମ୍ୟୁନିଟିର କେତେଜଣ ମିଶିକି ବୋଧେ ଏଇଟାକୁ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ପଛରେ ଠାକୁର ଯିବା ପରେ ସେମାନେ ଅଲଗା ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିରେ ପ୍ରସାଦ ରଖିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଉଥିଲେ। ଏଇଟା କେତେକ କମ୍ୟୁନିଟି, ତାଙ୍କ ବେଙ୍ଗଲୀ କମ୍ୟୁନିଟି ମିଶିକି ଏସବୁ କରୁଥିଲେ ମିଶିକି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଆଇ ଥିଙ୍କ ଯେଉଁମାନେ ଗୌଡ଼ୀୟ ବୈଷ୍ଣବ ସେମାନେ ହିଁ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ସେଠା ସାରିକି ଆମେ ସବୁ ତା ପାଖାପାଖି ଯେତେ ସବୁ ଦୋକାନ ଥିଲା ତ ଆମେ ଏଠୁ କିଛି ସପିଂ କରିଦେଉଥିଲୁ। ଯେହେତୁ ଆସିଛୁ କାଲକାଟା ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ, ତ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବୋଉ ଆଉ ମୋ ଭାଉଜ ଆଉ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ଜଣେ ଲେଡ଼ି ଆସିଥିଲେ, ଏଜେଣ୍ଟ ଲେଡ଼ି। ତ ଏଠି ସମସ୍ତେ କିଣାକିଣି ସବୁ ସପିଂରେ ଲାଗି ଯାଇଛନ୍ତି। ତ ସେଠୁ ଆସିକି ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ନେକ୍ସଟ ଡେ ଭିଡ଼ିଓ। ସେଠୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ପରମହଂସଙ୍କ ପୀଠସ୍ଥଳୀ। ଏଠି ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ସବୁ ସାରି ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ ତାଙ୍କ ପୀଠସ୍ଥଳୀକୁ ଏଠିକି ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ହେରି। ଏଠି ଥିଲା ଟଏଲେଟ୍ ହେରିକା ଥିଲା, ତ ସବୁ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ଆମେ ସାରି ମୋ ପୁଅ କାମ ସାରି ଆମେ ଏଠି ଚାଲିଲୁ ତାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ।
तो ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ହି ମାନେ ଶାନ୍ତ ପରିବେଶ ଥିଲା। ଏଠି ମାନେ ଜୋରରେ କେହି ପାଟି କରୁନଥିଲେ, ମୋବାଇଲ ବି ଧରୁନଥିଲେ, ସାଇଲେଣ୍ଟ କରିକି ରଖୁଥିଲେ। ତ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯାଇକି ଆମେ ବସିଲୁ, ବହୁତ 5-10 ମିନିଟ୍ ବସିଲୁ। ବସିକି ସେଇଠୁ ଆମେ ଆସିଲୁ ହେରି ଗଙ୍ଗା ନଦୀ କୂଳକୁ। ଏଠି କୁହନ୍ତି ଯେ ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ ମାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପୁରା ମାନେ ମା ପିଲା ଯେମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି, ସିଏ ପୁରା କାଳୀ ମାଙ୍କ ସହିତ ସେମିତି ହିଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଖାଆନ୍ତି, ବସନ୍ତି, ଉଠନ୍ତି, ମାନେ ଗୋଟେ ମା ଆଉ ପିଲାର ସମ୍ପର୍କ ଯେମିତି, ଆଉ ସେମିତି ସେ କାଳୀ ମାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରୁଥିଲେ। ଏଇଟା ଆମେ ବୁଲିକି ଆସିଲୁ ହେରି ମନ୍ଦିର। ତାପରେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ କୂଳକୁ। ତ ଏଠି ତାଙ୍କର ସବୁ ଆସ୍ଥାନ ହେରିକା ଅଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଯିବା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗଙ୍ଗା ଘାଟ, ମାନେ ନଦୀ କୂଳ ପାଖରେ, ଗଙ୍ଗା ନଦୀ କୂଳରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ପୀଠସ୍ଥଳୀ ଏଇଟା। ତାପରେ ସେଠୁ ଆସିକି ଆମେ ଚାଲିଲୁ ନଦିଆ ନବଦ୍ୱୀପ ଯାହାକୁ କହନ୍ତି। ତ ସେଠୁ ଆମେ ଟିକେଟ୍ କରିକି ବାହାରି ଆସିଲୁ। ଆଉ ଏଠି ଡଙ୍ଗାରେ ଆମେ ବସିଲୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗଙ୍ଗା ନଦୀରେ ବସିକି ଆମେ ଚାଲିଲୁ ମାୟାପୁରୀରୁ ନଦିଆ ନବଦ୍ୱୀପକୁ। ତ ସେଠୁ ଆମେ ଓହ୍ଲେଇକି ଆମେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ ନବଦ୍ୱୀପ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ମାନେ କ'ଣ କହନ୍ତି, ସବୁ ମନ୍ଦିର ଆସି ନଦିଆ ନବଦ୍ୱୀପ ଯେଉଁ ସବୁ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ଜନ୍ମପୀଠ, ଆମେ ଏସବୁ ଅଟୋରେ ବସିକି ଆସିଲୁ ହେରି। ତ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଆମେ ମନ୍ଦିର ବୁଲିବୁ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ଦେଖେଇବୁ ଯେ ମନ୍ଦିର ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି କ'ଣ ନାହିଁ। ତ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ ଆଉ ଜାଣିପାରିବେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି। ଯେମିତି ବୃନ୍ଦାବନରେ ସବୁ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମନ୍ଦିର ରହିଛି, ତ ଏଠି ଯେହେତୁ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମାନେ ଭକ୍ତ, ତ ସବୁଠି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ହିଁ ପ୍ରତିମା ଥିଲା। ଆଉ ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କର ବି ସବୁ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଥିଲା, ତାଙ୍କର ଆସ୍ଥାନ ଥିଲା। ସେ ସବୁ ବସୁଥିଲେ, ଉଠୁଥିଲେ, ମାନେ ତାଙ୍କ ଟୋଟାଲ ସେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କରୁଥିଲେ। ତ ଏଇସବୁ ହିଁ ଏଇଠି ରହିଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଠି ସବୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ରହିଛି। ଆଉ ଯେହେତୁ ସେ କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କର ଆରାଧ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କର, ତ ଏଠି ତାଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ରହିଛି। ସମସ୍ତେ ମାନେ ଦେଖିକି ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ, ଯେହେତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ କାଲକାଟା ଆସିଛୁ। ଆଉ ଏସବୁର ଦୃଶ୍ୟ ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ଥିଲା। ଆଉ ଆମ ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲି ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଥିଲା କି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆମେ କାଲକାଟା ଆସିଲୁ। ଆଉ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଯେତିକି ଶୁଣିବା ଆଉ ଦେଖିବା ଭିତରେ ବହୁତ ହି ଫରକ ଥାଏ। ଆଉ ଏଠିକି ଆସିକି ଦେଖିଲୁ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା କି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାନେ ଗୋଟେ ଭକ୍ତ ଚାହିଁଲେ ସବୁକିଛି କରିପାରିବ। ଆଉ ସେଇଟା ପ୍ରତି ଯୁଗରେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଭଗବାନ ଆଉ ଭକ୍ତ ଦର୍ଶେଇଛନ୍ତି। କୁହନ୍ତି ଯେ ଏଠି ଏଠୁ ସେ ରାଧାଙ୍କର ଭକ୍ତ ଥିଲେ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ। ତ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଏଠୁ ସେ ପୁରୀ ଧାମ ଗଲେ, ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଗଲେ, ତ ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭିତରେ ରାଧା ତତ୍ତ୍ୱ ପାଇଥିଲେ। ତ ମାନେ ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗେ ଯେ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥଳୀକୁ ଆମେ ଆସିଲୁ, ଦେଖିଲୁ। ଆଉ ସେଇ ଜିନିଷକୁ, ସେଇ ଭକ୍ତିକି ଆମେ ତ ସେଇ ଭକ୍ତି ଯାକେ ଆମେ ଯାଇପାରିବୁନୁ, କିନ୍ତୁ ତାର କିଛିଟା ଆମେ ଶୁଣିଲୁ, ଭଲ ଲାଗିଲା। ତାପରେ ସେଠୁ ଆମେ ଆସିଲୁ ହେରି କାଚ ଘର ଟିକେ ତା ଭିତରେ ବି ନଥିଲା, ତ ଦେଖିଲୁ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ରହିଲୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।